बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। की हाल चाल है जी? ठीक ठाक हो? उम्मीद अल्लाह ताला दे हुक्म दे नाल इंशाअल्लाह तुसीं सारे ठीक ठाक होवोगे। अल्लाह ताला सब ते रहमत फरमाए। अल्लाह ताला सब नूं अपने हिफ्ज़ ईमान दे विच रखे। अज दे व्लॉग दे विच मैं तुहानूं एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या कि इंसान लालच दे विच आके ना रिश्तियां नूं भी भुल जांदा। जदों लालच आ जांदा फिर ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਥਾਣਾ ਲੱਗਦਾ ਕਾਨਾ ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਦੀ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਸਬਜ਼ਾਜ਼ਾਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਕੜਦੀ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਨਿਆਜ਼ ਬੇਗ ਦਾ इलाका उथों जाके पकड़दी है। ये दोनों सके भरा ईद वाले दिन ईद मिलन वास्ते अपने ससुराल जाते ने सहुरियां दे। पुलिस जिहड़ी आ इन्हां नूं ईद वाले दिन गिरफ्तार कर लैंदी आ। हुण देखा जावे तां ईद वाला दिन जिहड़ा बड़ा खुशी दा दिन आ ते तुसीं सोचदे होवोगे कि पुलिस ने इन्होंने गिरफ्तार करके गलत किया। ईद वाले दिन गिरफ्तार नहीं करना चाहिए सी, लेकिन पुलिस भी मजबूर आ। उन्होंने काम ही एक इस तरह का गलत किया कि पुलिस की मजबूरी बन गई सी उन्होंने फड़ना। ये वाकया इस तरह है कि 14 फरवरी नूं शाम नूं 4 बजे काना पुलिस स्टेशन नूं कॉल मसूल हुंदी आ कि एक लाश जिहड़ी आ नबी बख्श गांव दे कोल पुराना एक कुआं उत्थे पई आ ते तुसीं फौरी पहुंचो। पुलिस जिहड़ी आ अपनी नफरी लैके उस खूह दे कोल जांदी आ। जिस वेले देखदी आ उत्थे एक मसख शुदा यानी पहचान दे विच ना आने वाला चेहरा लाश मिलदी आ। वो लाश को ताजी नहीं सी, 10-15 दिन दी पुरानी उस खूह दे विच लाश सुटी हुई सी। ते जिस वेले पुलिस उस लाश नूं बाहर कढदी आ वेखदी आ कि ਉਹਦੇ जिस्म ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਤਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ पोस्टमार्टम ਲਈ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। लेकिन पोस्टमार्टम उत्थे की होना, ਉਹਦੀ शनाख्ती नहीं हो रही सी, ना फिंगरप्रिंट तो ना चेहरे तो। ਉਹਦਾ चेहरा ही इन्ना बिगाड़ दिता सी मार के इन्ना सके भतीजियां ने कि वो पहचान ही ना होवे। ते इस तरह जिस वेले फिर पुलिस इस केस की तफ्तीश करदी आ ते पुलिस नूं बड़ा मुश्किल प्रॉब्लम आंदी आ कि कोई चीज नहीं मिल रही, ना कोई CCTV कैमरा मिल रहा ते पुलिस बड़ी परेशान हो जाती है। लेकिन अल्लाह ताला दी करनी ऐसी हुंदी आ कि इंसान जिहड़ा ना जिन्ना मर्जी वड्डा कतल करदा है कदी भी छुपिया नहीं रहिंदा, किते ना किते औजार जरूर हो जाता। बड़ी कोशिश कर लो लेकिन फिर भी वो किते ना किते शिकंजे दे विच कानून दे आ जाता। इसे तरह ये जिहड़े दो भरा सी इन्हां ने ये काम पाता ते फिर पुलिस ने इन्हां नूं ईद वाले दिन गिरफ्तार किया। इन्हां नूं गिरफ्तार किवें कीता ਉਹਦੀ सारी स्टोरी जिहड़ी है मैं तुहानूं हुण दसदा। जिहड़ा पुलिस स्टेशन आ काना, इहदी हदूद दे विच 12 पिंड आंदे ने। काना पुलिस ने ना हर पिंड दे विच अपना एक जासूस बंदा छड्ड दित्ता भई लभो इस दा जिहड़ा कतल आ किहने कीता। पुलिस वाला ना एक दुकानदार दे कोल जांदा, वो दसदा कि कोई तुहाडे इलाके च औरत जिहड़ी गुम गई होवे, ना मालूम होवे, जिहदा ना तुहानूं पता लगा होवे, कोई इस तरह दा वाकया पेश आया। वो दुकानदार जिहड़ा सी ना वो कहंदा कि 1.5-2 माह हो गए आ एक औरत इत्थे रहिंदी हुंदी सी, वो नजर नहीं आ रही, पता नहीं की होया, वो किधर चली गई आ। उन्हें कहा कि तू उस औरत दा घर वेख्या। पुलिस वाले कहंदे ने अगर तू वेख्या तो चल अगे लग, उस औरत दा घर दिखा किथे आ। पुलिस उस घर दे कोल जिस वेले पहुंचदी आ उत्थे लोहे दा एडा मोटा ताला लगा हुंदा। पुलिस जिस वेले वेखदी आ ताला लगा, पुलिस ने उस औरत दी लाश नूं जिस वेले कढिया सी वो कपड़े दे विच लिपटी हुई सी
ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਛਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਛਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਤਾਲੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਤੇ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਚਲੋ ਕੁਝ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਇਸ ਔਰਤ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਕੌਣ ਆ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਥੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੁਲਝ ਜਾਏਗੀ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤਾਲਾ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫਿਰ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੀ ਆ, ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸਹੇਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਉਸ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਿ ਇਸ ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸਰਈਆ ਸੀ। 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਲੜਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰਾਸ਼ਦ। 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਰਾਸ਼ਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਔਲਾਦ ਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਦ ਨੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਸੀ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸਰਈਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਨੀਆ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਜਿਨੇ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੜਕੇ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਘਰ ਵਾੜ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਦਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀ ਸੋਨੀਆ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੋਨੀਆ ਸੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਦ ਨੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕੱਲੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਮਨਸ਼ਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਮਨਸ਼ਾ ਆ। ਤੇ ਮਨਸ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ 2 ਬੇਟੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਆਸਫ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸੋਨੀਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਬਾਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਅਬਾਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਇੱਕ 10 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੋਨੀਆ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦਿਓ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਮੈਂ ਲੈ ਲਾਂਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਤੇ ਆਸਫ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਸੋਨੀਆ ਚਲੇ ਗਈ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ 10 ਮਰਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਟ ਆ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਸੋਨੀਆ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਰਾਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਸਟਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸਟਲ ਰੱਖ ਕੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਤਾਂ ਕਿ ਗੋਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਹਰ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਬਖਸ਼ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਇਲਾਕਾ, ਉੱਥੇ ਸੁਨਸਾਨ ਸੀ ਇਲਾਕਾ, ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਆਏ। ਉਹ ਖੂਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਸੀ, ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਕੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਸਰਾਮ ਪਿੰਡ ਦਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਸੀ ਤੇ ਸਰਾਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਬੀ ਬਖਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ, ਗਾਉਂ ਆ, ਪਿੰਡ ਆ, ਉਹਦੇ ਖੂਹ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆ ਗਏ। 3 ਭਤੀਜੇ ਸੀ, ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੀ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਸ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਬਚਾਏ। ਲਾਲਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੁਰੀ ਬਲਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੁੱਫੋ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਪ ਵੀ ਸਮਝ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਫਾਂਸੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। अल्लाह ताला सब पे रहमत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।